So we are going to now start the first feature speaker session of the symposium. The speaker is Mr. Nurul Kabir, Chief Editor of New Age. The session will be chaired by Ms. Tina Nundy, independent researcher and part-time faculty member of Department of English and Humanities at ULab. I would like to invite Ms. Tina Nundy to come to the stage, please, and invite and introduce the featured speaker. Please welcome Ms. Tina Nundy. Thank you, Nadia ma'am. Good afternoon, everyone. I hope everyone, please be seated so that we can start. We can further delay this session. Good afternoon, everyone. It is an honor to open this session with a voice that has long stood as a pillar of critical thought and clarity in our public discourse. At that point, let me call up on stage our featured speaker today, Mr. Nurul Kabir, to take his seat, please. I request Mr. Nurul Kabir, please come on stage and take the seat, please. Thank you much. We are gathered here today for a timely and urgent conversation, one that centers around language, liberation, and the power of resistance. As a part of the National Symposium La Luta Literaria, Ngugi and the Battle for Language and Liberation, organized by the Department of English and Humanities at ULab, this session invites us to reflect closely on how words, language, can be wielded for both domination and emancipation. Basically, our featured speaker today needs no introduction, or perhaps he needs the kind of introduction that reminds us that journalism, when participated and practiced with courage and integrity, becomes a form of resistance itself. Mr. Nurul Kabir is not merely an editor, but a rare kind of public intellectual who embodies what Ngugi called the praxis of resistance. In an era when language is co-opted, suppressed, or hollowed out, his work reminds us that speaking truth with courage is itself an act of reclaiming the very language that we speak today. His journalism, his writing, and public speeches have consistently challenged dominant narratives, and it is continuously doing so. Please join me in welcoming our featured speaker, Mr. Nurul Kabir, editor of New Age, for his speech titled The Colonial Politics of Language, Education and Historiography, Ngugi's Thoughts and Decolonizing the Post-Colonial Countries. Mr. Nurul Kabir. Thank you for your kind words. সম্মানিত চেয়ার, আমি আগেই বলি, আমি বাংলায় বলবো। ওই যে দেখেন আপনারা লিখে রেখেছেন যে নগৌগি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটা জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষার প্রতি তার অধিকার আছে, এবং তার যে সমস্ত পরিশ্রম দিয়ে যে সমস্ত বই পুস্তক লিখেছেন, পাবলিক লেকচার দিয়েছেন, সেগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন কেন সেইটা দরকার। আমিও তার প্রতি, সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার ভাষায় বলবো, আমার মাতৃভাষায়, যেটা নগৌগি বলছেন যে 5 জনও যদি একটা জনগোষ্ঠীর হয় এবং তার একটা ভাষা থাকে, তার একটা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে, তাহলে সে ভাষা এবং সংস্কৃতি চর্চা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ইচ্ছা চর্চা করবার অধিকার আছে। আর বাংলা ভাষা হলো পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার এই মুহূর্তে 5ম বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষায় কথা বলে।
সো আই এম প্রাউড অফ দ্যাট। আমি চিন্তা করেছি যে বলবো বিষয়টা হচ্ছে এটা খুব বেশি কাছে মনে হয়, আমি দূরে সরি। আমার আজকে চিন্তা করার বলবার বিষয় হচ্ছে colonial politics of language, education and historiography. এই বিষয়ে Nogoghi's thoughts and the ways of decolonizing the post-colonial countries. হচ্ছে না? আমার বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত আসফার হোসেন বলছে আমাকে জোরে কথা বলতে। আমি 7 দিন ধরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত, গলার মধ্যে শক্তি নাই, এবং ডেঙ্গু আমি জেনে এসেছি এটা সংক্রামক নয়, এ কারণে এসেছি। সেটার কারণে আমার একটু স্ট্রেস হলেও আপনাদের ক্ষতি হবে না, টিনাও সবচেয়ে কাছে, ক্ষতি হবে না, নিশ্চিত করলাম আপনাকে। নগগি সাধারণত তার উপন্যাস এবং অপরাপর সৃজনশীল চর্চার বাইরে, অধ্যাপনার বাইরে এই যে পলিটিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড এডুকেশন নিয়ে বেশি কাজ করেছেন, এবং তার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু আফ্রিকা। তার যে বিখ্যাত বই ডিকলোনাইজিং দি মাইন্ড, সেটা আপনার লক্ষ্য করবেন তার সেকেন্ড টাইটেলের মধ্যে লেখাই আছে পার্টিকুলারলি অন আফ্রিকান লিটারেচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু তাকে পাঠ করলে বোঝা যায় যে জগতে কতগুলো জিনিস এত সার্বজনীনভাবে শত্রুমিত্র উভয় পক্ষ, অর্থাৎ শত্রুমিত্র বলতে আমি বলছি মানুষের মুক্তির, ন্যূনতম করে বললে গণতান্ত্রিক মুক্তির পক্ষ এবং বিপক্ষ যে শক্তি, সেই শক্তির পক্ষে বিপক্ষে বলতে গিয়ে আফ্রিকার যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণগুলো তিনি তুলে ধরেছেন তার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা এবং শিক্ষার রাজনীতি নিয়ে, সেইটা এশিয়া এবং অপরাপর অঞ্চলে মোটামুটি একই লাইন ফলো করেছে। তাহলে এই যে একই লাইন যখন ফলো করে, তার এটা কি করে করে, তার মধ্যে হিস্টোগ্রাফির একটা উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত থাকে। আমি এটাকে এই জন্য যুক্ত করে আলাপ করতে চাই। নগগি এটা আলাপ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে নানান জায়গায়। হিস্টোগ্রাফির কথা বলছি এই কারণে যে ইনফ্যাক্ট এই কলোনিয়াল অকুপেশনগুলি যখন ঘটতে থাকে, নগগি দেখাচ্ছেন প্রথমে যেই সমস্ত জিনিসের উপর আক্রমণ হয় সেটা হলো যেই এলাকায় তার অকুপেশনটা ঘটে সেখানে প্রথম ভাষার উপর কলোনাইজাররা হাত দিয়েছে। এই যে তারা যে কলোনিগুলিতে এসে কলোনির ভাষাগুলি সবসময় ব্যান করে দিয়েছে, ব্যাপারটা এরকম নয়। যেটা করেছে মার্জিনালাইজ করেছে, একটা নতুন ভাষা, কলোনাইজারদেরও ভাষা ইন্ট্রোডিউস করার ক্ষেত্রে নগগিকে পাঠ করলে আপনি দেখবেন তার খুব আপত্তি ছিল না। এ কারণে যে প্রত্যেকটা ভাষায় তার প্রত্যেকটা অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং তার ইতিবাচক বিকাশের মধ্যে যে ইতিহাসটা সেটা ভাষার মধ্য দিয়ে লিপিবদ্ধ হয়, মানুষের সামনে আসে সুসংহতভাবে। কিন্তু এবং সেইটা যদি অন্য একটা জনগোষ্ঠী তার অভিজ্ঞতাটা সেই ভাষার মধ্য দিয়ে জানে, তাতে উপকার ছাড়া অপকার নাই। ফলে নগগি কোনো ইউরোপীয় ভাষার বিরুদ্ধে কখনো কথা বলেন নাই। তিনি যেটা বলেছেন, ইউরোপীয়রা 15 শতাব্দী থেকে 19 শতাব্দী পর্যন্ত, বিশেষত এই 400 বছর যে কাজটা করেছে, শুধু তার ভাষা নিয়ে এবং তার ভাষায় অভিপ্রকাশিত তার জীবন এবং সেই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার, চিন্তা, এগুলো নিয়ে যদি যেত, তাহলে আরেকটা যে কলোনাইজ যে সমাজ সেটা অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত হতেই পারত। সমস্যাটা হচ্ছে সে শুধু সেটা করে না, সে ওইটাকে মনোপোলাইজ করে। অন্য দেশের অর্থাৎ কলোনাইজ দেশের ভাষাকে মার্জিনালাইজ করে এবং সেই ভাষাকে উপরে নিজের ভাষা স্থাপন করে সে নিজের ভাষাটাকে
ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাওয়ার এবং আইডেন্টিটি হিসেবে গড়ে তোলে, তার মধ্যে কি করে ক্ষতি হয়, এইটাই হচ্ছে নগগীর ভাষা সংক্রান্ত চিন্তার মূল প্রতিপাদ্য। কিভাবে করে এবং ক্ষতিটা কোথায় হয়? নগগীর হিসেব হচ্ছে বা তার প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে মানুষের জ্ঞান প্রক্রিয়া শুরু হয় তার পরিবেশের মধ্যে, নিজের পরিবেশে। সে প্রথমেই বই পড়ে এটা শুরু হয় না, শুরু হয় তার আপন এম্পিরিক্যাল জগতের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে ইতিমধ্যে বিকশিত যে জ্ঞান, যে অতীতে চর্চিত যে জ্ঞান স্থানীয়ভাবে বিকশিত হয়েছে, সেইটার সঙ্গে একটা শিশু পরিচিত হয় তার কথাবার্তা, চাল চলন, দেখা শোনা এগুলোর মধ্য দিয়ে, এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে তাই সমাজকে জানবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই পর্বে ভাষাই তার নিজের ভাষাই একমাত্র পথ। কারণ হচ্ছে যে ওই ভাষাই তার ওই দেশের বা ওই সমাজের সমস্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান ধারণ করে। যখন এই ভাষাটাকে মার্জিনালাইজ করা হয় বা একটা শিশুর কাছ থেকে সেই ভাষাগুলি যখন কেড়ে নেওয়া হয়, একটা নতুন ভাষায় তাকে এক্সপোজ করা হয়, যে আসলে যেই ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে তার আপন ইতিহাসের থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অ্যালিয়েনেটেড হয়ে পড়ে, এবং তার কাছে এই ধারণা দেওয়া হয়, এইখানে শিক্ষার প্রসঙ্গটা আসে। ধারণাটা কিসের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়? শিক্ষা দেওয়া হয় যে যা কিছু কলোনাইজাররা নিয়ে এসেছে সেইটাই আসল শিক্ষা, আর ইতিপূর্বে তার ভাষায় যেটা শিখেছে সেটা পশ্চাৎপদ, কাজের কথা নয়। আচ্ছা, এই যে এডুকেশন ব্যবস্থাটার মধ্য দিয়ে এই চিন্তাটা ছড়ানোর ক্ষেত্রে, তাহলে সেই এডুকেশনের মধ্যে কী কী থাকে? আমরা টেকনোলজি এটা সেটার পার্ট আমরা বাদ দিলাম, টেকনোলজি খুব ট্রান্সফার করে নাই ইউরোপিয়ানরা। যেটা করে ওইখানে হিস্টোগ্রাফির প্রশ্নটা ওঠে। আমি 2-3টে উদাহরণ দিই ছোট ছোট। যেমন হেগেল, আফ্রিকার কেসে ধরুন। হেগেল একজন জায়ান্ট ফিলোসফার। হেগেল যদি না থাকতো তাহলে পশ্চিমা দর্শনের অনেক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ কথা যেমন সত্য, কিন্তু হেগেল যখন ইতিহাস চর্চা করে তখন আফ্রিকা সম্পর্কে, এন্টায়ার কন্টিনেন্ট আফ্রিকা সম্পর্কে তার ছোট্ট মন্তব্য আছে। হেগেল বলছেন যে সিভিলাইজেশন বাইপাসড আফ্রিকা। তার মানে কি? ইউরোপে হলো সভ্যতা, আফ্রিকায় কোনো সভ্যতা ছিল না। পৃথিবীতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে সেইখানে আফ্রিকাকে সেই বিকাশ স্পর্শ করে নাই। ভীষণ কলোনিয়ালিস্ট, ইম্পেরিয়ালিস্ট, অ্যারোগ্যান্ট স্টেটমেন্ট। এটা কি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা? মানে শুধু কি হেগেল দেখেছেন শুধু আফ্রিকা সম্পর্কে? আমরা অন্যদিকে ফিরি। ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশরা কলোনিয়ালিজম প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক একই প্যাটার্ন, একই ধরনের কাজ করেছে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে জেমস মিল যখন প্রথম হিস্ট্রি অফ অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া লেখে, সে বলেছে যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসবার আগে ভারতের ইতিহাস হচ্ছে বর্বরতার ইতিহাস। লক্ষ্য করুন, একই কথা, বর্বরতার ইতিহাস। প্রি ব্রিটিশ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ বারবারিজম। হেগেলের সঙ্গে জেমস মিলসের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কথাবার্তাও হয় নাই, কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তার যে কলোনাইজারদের যে চিন্তা এবং তার যে ট্যাকটিক চিন্তা, এবং আমি হিস্টোগ্রাফিটাকে প্রধানত একটা কলোনিয়াল ট্যাকটিক হিসেবে দেখছি, ইউরোপিয়ান হিস্টোগ্রাফি। এ কারণে যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, যারা যারা বেলজিয়ান, যারা যারা যেখানে যেখানে এই 400 বছর এই কলোনিয়ালিজমের চর্চা করেছে, কলোনিয়াল এক্সপ্লয়টেশনকে
বিস্তৃত এবং বিকশিত করে আপন আপন দেশের সমৃদ্ধি সাধন করেছে, তারা প্রত্যেকে প্রায় সব দেশে এই দুটো তিনটে কাজ করেছে। এক, এসে ভাষাটা বদলেছে। অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ভারতবর্ষে যেমন 1830 সালে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। 1835 সালে ম্যাকলে তার কুখ্যাত কলোনাইজারদের জন্য বিখ্যাত এবং সমস্ত কলোনাইজেশন অনুষ্ঠানের জন্য সারা পৃথিবীতে সেই কুখ্যাত মিনিটস লিখলেন, যে মিনিটসে দুটো একটা অবজারভেশন আর একটা প্র্যাকটিসের কথা বললেন। অবজারভেশন ঠিক জেমস উইলিয়াম মতন করে, স্পিরিট হেগেলের মতন করে ভারতবর্ষের লোকদের সম্পর্কে, কিন্তু তখন বেঙ্গলের লোকদের সম্পর্কে কতগুলো ধারণা তৈরি করে, যে উপস্থাপন করেন এবং এটা প্রচার করে। সেটা হচ্ছে বেঙ্গলের লোক কেন, বেঙ্গলের লোকদের সম্পর্কে বেশি তখন তার কিছু বেঙ্গলের লোক ম্যাপ বা হিসেবে লিখেছেন পুরুষ মানুষ। এরকম এরকম মেয়েদের মত দুর্বল, এ কথা আমি না বলি। আচ্ছা বলো, লোকজন কাছে সে আগে পুরুষ মানুষ, তাদের কাছে মানুষ বলতে পেট্রিয়ার্কের যুগে পুরুষ মানুষ করে, সে নারীর মতো দুর্বল, সে চাল চলনের মধ্যে তার কোনো গতি নেই, সে রেজিস্ট করতে পারে। আর সঙ্গে কি তার বৈশিষ্ট্য, অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঘের যেমন খাবার, মৌমাছি যেমন ফুল, তেমনই বেঙ্গলের মানুষের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিজিজ, বেকারত্ব। সুতরাং তাদেরকে, এবং তারা অসভ্য, তাদেরকে সভ্য করতে হবে। আর এই জন্যই সেটা তাদের পিছনে করতে হবে, কারণ হচ্ছে যেহেতু এই অঞ্চলের মানুষ অসভ্য, যেহেতু আমাদের শাসন করতে হবে আমাদের জন্য, তাদেরই এনলাইটেনমেন্টের জন্য, তাদেরকে সভ্য বানাবার জন্য। সুতরাং ব্রিটিশ সিস্টেমটাকে তাদের মধ্যে প্রচলিত করবার জন্য, প্রচলন ঘটাবার জন্য, সেই বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত কথা আপনারা সবাই জানেন যে এমন একটা মানুষ তৈরি করতে হবে যারা দেখতে গায়ে কাত্র পড়ানো হবে, ভারতীয় কিন্তু তাদের চিন্তা, চৈতন্য, ভাবনা এগুলো হবে ব্রিটিশ। ভীষণ প্যাট্রোনাইজ এই যে কথাটা, এইটা একজন ব্যক্তি মূল্যায়ন হলে কোনো অসুবিধা হতে পারে। ঠিক এই ৭৮ বছর পরে আমরা একটি নবদ্বীপ বইয়ের মধ্যে আপনার পাবেন, দেখবেন ওইখানকার গভর্নর কোনো নাম ছিল, একই কথা অন্য ভাষায় ইন্ডিয়ান তথ্য তাহলে আমরা দু তিনটে জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাটার্ন হিসেবে। একটা হচ্ছে আফ্রিকানের কোনো ইতিহাস না, এদের ম্যাকল জেমস মিল প্রচার করেছে, মানে মনে করতে কথা বলছি না, কারণ এটা তাদের ট্যাকটিক হিসেবে দেখি। কারণ কলোনাইজার জনগোষ্ঠী অনেক পণ্ডিতদের আমরা পাশাপাশিকেও দেখতে পাই যে উপনিবেশ নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের গবেষণায় পরবর্তীকালে এমনকি কখনো কখনো সমসাময়িক কালেও ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে, কিন্তু সেগুলো একাডেমিক চর্চার বিষয় ইউরোপে দেখেছে, কিন্তু কখনোই তাদের ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নীতি প্রণয়নের মধ্যে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে অসভ্যতাকে সভ্য করার নামে তাদের এটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য হিস্টোরিওগ্রাফি, এটা সারা পৃথিবীতে ইউরোপিয়ানরা এটা করেছে। করতে গেলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে থাকে ওই এক বাক্য লিখলেই চলে। আপনার নবমীকে বুঝতে সবচেয়ে সুবিধা হবে। নবমী নিজেই খুব সহজ সরলভাবে লিখেছেন, কিন্তু গ্রামশীল তত্ত্বগুলি মাথায় থাকলে এটা বুঝতে সুবিধা হয়। কেননা এই যে অসভ্যতাকে সভ্য করার নামে তার যে সাম্রাজ্য বিস্তার এবং এক্সপ্লয়টেশন, এইটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। তো গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য
আফ্রিকা এবং এশিয়া সমস্ত জায়গায় আবার একই সমস্ত জায়গায় একই ধরনের পদ্ধতি করেছে হিস্টোগ্রাফি কি করেছে তাদের এমন কিছু ইতিহাস পরিকল্পনা করতে হয়েছে যেটা জেমস ফিল করেছে ভারতের ক্ষেত্রে যেটা হল ভারতবর্ষে পদার্পণের আগে এইখানে যে শাসন ব্যবস্থা ছিল সেইটা একটা নকশার ব্যবস্থা ছিল তারা ভীষণভাবে অত্যাচারী ছিল তাদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব বোধ ছিল তাদের মধ্যে তাদের ভাষায় এনলাইটেনমেন্টের স্মৃতি ফোটাও ছিল একজন অত্যাচারী একটা শাসক গোষ্ঠী সেটা চিন্তিত না করতে পারলে অর্থাৎ নিকটবর্তী একটা বড় বড়তম জায়গায় যদি মানুষের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে বর্তমান যে তারা শাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তারা যে অনেক ভালো এবং ফলে গ্রহণযোগ্য সেইটা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এক ধরনের হেজিমনি মানুষের মনের মধ্যে বিশেষত রাজনৈতিক মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেটা করার দুটি পথ তারা অবলম্বন করেছে আফ্রিকায় হচ্ছে এশিয়াতেও হচ্ছে একটা হচ্ছে যে ব্রিটিশরা আলোকিত তারা এই এনলাইটেনমেন্ট মিশন এর আগেরটা বরবর ছিল যে ভারতের যে মোগলরা তার আগে যেটা হচ্ছে সেইটা অনেক বড় ছিল অর্থাৎ এখানে এই যে আমাদের বাংলা ভাষাটাও এক সময় সংস্কৃতাইজ হয়ে গেল তার একটা প্রধান কারণ যে আর্যরা যে এখানে এসেছিল যীশু খ্রিস্টের জন্মের 1500 বছর আগে তারা যে সভ্যতা নিয়ে এসেছিল তারা যে ধর্ম এবং সংস্কৃতির সঞ্চার করেছিল সেইটা অনেক ভালো ছিল অর্থাৎ সমকালীন পণ্ডিতদেরকে সমকালীন চিন্তাশীল মানুষদেরকে একটা সুদীর্ঘ অতীতে নিয়ে যাওয়া এবং সেইটার গৌরব একটা পশ্চাৎপদ গৌরবকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা এবং এক পাশাপাশি ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতি যে এদের চেয়ে অনেক ভালো বর্বরতাকে তার অতিক্রম করে অনেক আগে তাদের লাইফ হয়েছে সেইটাকে প্রতিষ্ঠা করা এটা নবমীর মধ্যে দেখলাম তার কথা চিন্তা করেছে ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাহলে এখন আপনি যদি বাংলাদেশ মতন দেশকে আমাদের নিজস্ব ইউরোপিয়ান তাহলে ধরুন আমাদের নিকটবর্তী অভিজ্ঞতা আমরা যে বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক বড় বড় রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে গেছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম এইটাকে এই আমাদের ইতিহাসের আগে আসবার আগে আমরা যদি আরেকটা পরীক্ষা করি একটা ঘটনা এই যে ম্যাকলে সাহেব বললেন যে বেঙ্গলের লোকেরা ঐতিহাসিকভাবে নৃতাত্ত্বিকভাবে সংস্কৃতিগতভাবে তীব্র তারা নড়াচড়া করতে পারে তাদের শৌর্যবীর্য নাই শৌর্যবীর্য ভেরি ম্যাস্কুলিন বয় তার হচ্ছে তাদের ভাষায় আচ্ছা এইটা যে সুলতানা এটা আমরা এখন জানি 1857 সালে যে এখানে যে সিপাহী বিদ্রোহ হইল এই সিপাহী বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি যে সমস্ত জায়গায় রয়েছে সেটা বেঙ্গল প্রথম গুলিটা যে করেছিল মহাবাবু পান্ডে সেটা পাবনার হলো এই আমাদের এখানটা তাহলে তারপরে ম্যাকলের নাবিকরাও হয়তো দেখে যেতে পারেনি এই অঞ্চলে পুরো দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ যে একটা সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভীষণ রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা স্বাধীন দেশ তৈরি করেছে এবং এই ঘটনাটা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নয় আপনার 1945 সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1990-এর মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নের বলগানাইজেশন করার মধ্যে পৌঁছায় এমন একটি দেশ খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে একটা পোস্ট কলোনিয়াল স্টেট থেকে আর একটা নতুন স্টেট তৈরি হয়েছে
একটা অ্যাটেম্প্ট হয়েছিল একই সময়ে 1970 সালে নাইজেরিয়া, কিন্তু তারা সেই সংগ্রাম যখন সশস্ত্র হয়ে উঠছিল, এক রাতের মধ্যে নৃশংসভাবে তৎকালীন নাইজেরিয়ান অথরিটি সেটাকে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই বেঙ্গলের লোককে ফিরে বলেছে, মেয়েদেরকে অপমান করে বলেছে যে এরা মেয়েদের মতো দুর্বল। সেই দেশের নারী পুরুষরা একটা সশস্ত্র দেশ তৈরি করবে, তাহলে ঐতিহাসিকভাবে তাদের সমস্ত পরিবেশিক অবজারভেশন কতটা অসুস্থ সেটা কাছে আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়া। বিগত হচ্ছে বাংলাদেশের যদি এখন স্বাধীনতা যুদ্ধের তুলনায় বাংলাদেশের যে ভাষা আন্দোলনটা হয়েছে 1948 সালে প্রধানত, যেহেতু 1948 সালের বড় সংগ্রামের মধ্যে কোন রক্তপাত ছিল, 52 সালের আন্দোলনের মধ্যে শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। সে কারণে 1948 সালের আন্দোলনটা অনেক বেশি ইতিহাসে ম্লান হয়ে আছে, যেটা রিডিসকাভারি দরকার। এ কারণে পাকিস্তান পর্বে প্রথম বছরে ব্রিটিশরা এখানে 1830 সালে যে কাজটা করেছে, এই কাজটাই পাকিস্তানি শাসকরা পাকিস্তান আন্দোলনের শেষে, যে পাকিস্তান মূলত এই বেঙ্গল তৈরি করেছিল, সৃষ্টি করেছিল, সেইখানে যে একটা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেখানে নবনীত এই স্টাইলটা তার কাছে থাকতো। তার লেখাপড়া দেখে মনে হয় এই স্টাইলটা তার কাছে ছিল না, তাকে তাকে অনেক ইংলিশ করতে পারত, কারণ সেখানে নবনীর মতো তাত্ত্বিক ছিল। কিন্তু তখন রাজনৈতিক মননের বিকাশ এই জায়গায় হয়েছিল যে বাংলাদেশের মানুষ যখন ভাষা আন্দোলন করে, তারা উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে না, তারা বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন করেছে। নবনীকে অ্যাপয়েন্টলি গভীর ভাষা, আমি আগে যেটা বলেছি, তিনি ইউরোপীয় কোনো ভাষার বিরুদ্ধে বলেন। ইউরোপীয় ভাষাকে যখন শাসনের ভাষা, ক্ষমতার ভাষা, আইডেন্টিটির ভাষা হিসেবে অন্য কন্টিনেন্টের সম্প্রদায় চাপিয়ে দিয়েছেন, তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বা স্লোগানটা ছিল, দাবিটা ছিল উর্দু পাশাপাশি, অ্যালংসাইড উর্দু, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই বাংলা ভাষাটার সঙ্গে কোথায় রাজনীতির সম্পর্ক, সেইটা শনাক্ত করতে পারলে নবনীয় কাজে লাগে। আপনি লক্ষ্য করুন, আমি বলছি যে 48 সালের ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃতি এটা এত বেশি ছিল কেন? এই যে বাংলা ভাষাকে মার্জিনালাইজ করার জন্য পাকিস্তানি শাসকের একটা ছোট্ট কৌশল, যারা ইউপি থেকে উপস্থিতি কর্তৃকা যারা করাচিতে গিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে, তারা মার্জিনালাইজ করতে চেয়েছে। তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়াগুলো কীভাবে এই সমাজের উপর পড়ছিল, মার্জিনালাইজ করার জন্য কী করেছে, এটা ব্রিটিশের কাছে যাচ্ছিল বা অন্যান্য ইউরোপের গভর্নমেন্টের কাছে। সেটা হচ্ছে যে এটা একটা কৃষিভিত্তিক সমাজ ছিল, তখন পরিপূর্ণভাবে সেই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক সমাজের জমি হস্তান্তর হয়, তেমনি রকম প্রক্রিয়া, কেউ কেনে কেউ যাচ্ছে। সেইটার জন্য স্ট্যাম্পের দরকার হয়। স্ট্যাম্পের উপর ব্রিটিশ আমলে এইখানে বেঙ্গলের 3টা ভাষায়, দুটো ভাষায় থাকতো, ইংরেজি এবং বাংলা। পাকিস্তানিরা ইংরেজিটা তুলে দিয়ে ইংরেজিটা রাখলো, বাংলাটা তুলে দিয়ে তাহলে চাপিয়ে দিল। কৃষক সমাজের মধ্যে তার একটা কিন্তু প্রায়োগিক সমস্যা তাদের তৈরি করে, যেটা নিরন্তর জমি বেচাকে না হয় হস্তান্তর করে, তখন সেটাকে স্ট্যাম্পের মধ্যে কত টাকা লেখা আছে সে বুঝতে পারে, 14 ভাষা। আর এই কত টাকা স্ট্যাম্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কত টাকা প্রপার্টির সঙ্গে কত টাকা স্ট্যাম্প, এটা একটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক। ফলে তার একটা বিভ্রান্তির মধ্যে হয়ে যায়। ছাত্ররা যখন ভাষা আন্দোলনের কথা, রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথা বলে, কৃষক তখন নিজেকে অনেক সব, সে তার সামাজিক অর্থনৈতিক
সংশ্লিষ্ট সমস্যার সঙ্গে সে নিজেকে সংশ্লিষ্ট দেখতে পায়। মধ্য কৃষক এটাকে কানেক্ট করে অন্যভাবে, কারণ 1921 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হলে প্রথমে খুব আর্বান ছেলেমেয়েরা আসলেও, আর্বান মানে তখনকার ঢাকা, আস্তে আস্তে তখন 21 সাল থেকে এই আপনার 48 সাল পর্যন্ত এই জেনারেশনের মধ্যে মধ্য কৃষকের ছেলেরা গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা ভর্তি হওয়া শুরু হয়। এই তাদের যে টাকা পয়সা খরচ লাগতো, এই পয়সাটা তারা টেলিগ্রাম করে তার বাবা পাঠাতো। টেলিগ্রামের যে ফর্ম, সেই ফর্মের মধ্য থেকেও বাংলাটা তুলে দিয়ে উর্দু বসিয়ে দিয়েছিল। এখন সে কত টাকা পাঠায়, তার জন্য সরকার তার কাছ থেকে কত কর নেয়, এই যে তার যে একটা বিভ্রান্তিমূলক অবস্থায় তৈরি হয়, সেইটাও কৃষকদেরকে রিলেট করে ডাইরেক্টলি। আপনি লক্ষ্য করুন, সে কারণে 48 সালের ভাষা আন্দোলন গ্রাম গ্রামান্তর পর্যন্ত মিছিল হয়েছে। 52 সালে ওই পর্যন্ত যাবার আগেই কতগুলি ঘটনা নিষ্পত্তি ঘটে। সেই তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্ররা নেমেছিল কেন? ট্রাস্ট মি, এই যে আজকে যারা বলে যে জুলাই আগস্ট মাসে যে বিরাট একটা যেই রক্তাক্ত সংগ্রামকে, এখনো এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বলে যে এটা একটা ষড়যন্ত্র ছিল। ষড়যন্ত্র দিয়ে কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করা যায় না। ষড়যন্ত্র দিয়ে মানুষকে রাস্তায় হাজারে হাজারে লাখে লাখে নামানো যায় না। 48 সালের ওই ভাষা আন্দোলনের জন্যে তখন এইসব মাস মিডিয়া ছিল না, এইরকম স্মার্টফোন ছিল না, এইরকম সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, এমনকি তার ছাত্রদের জন্যে সর্বত্র ব্যবহারের জন্য মাইকের ব্যবস্থাও থাকতো না, চোঙ্গা ছিল। ওই চোঙ্গার আওয়াজ কি করে পৌঁছালো, এটার তাৎপর্যটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো একটা সামাজিক দাবি বা রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে একটা সমাজের বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন আকারে সমাজে অভিপ্রকাশ লাভ করতে পারে না। তো ছাত্রদেরকে কিভাবে করেছিল? নতুন দেশ হয়েছে পাকিস্তান, সেই পাকিস্তান একটা কৃষিভিত্তিক সমাজ, এখানে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপ করে নাই, শিল্পায়ন হয় নাই। ছাত্রদেরকে তারা পরীক্ষা পাশ করে তাদের বৃত্তির একটা উন্নততর বৃত্তির প্রধান পথ ছিল সরকারি চাকুরি। সরকারি চাকুরির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবচাইতে বড় জায়গা ছিল সিএসপি পরীক্ষা দেওয়া। সেই সিএসপি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে, কারিকুলামের ক্ষেত্রে দেখা গেল পাকিস্তানিরা 100 নম্বরের একটা উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য ওইখানে অন্তর্ভুক্ত করেছে, বাংলা নাই। তাহলে আবার লক্ষ্য করুন, তার বৈষয়িক জীবন, তার এই তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গলের এই যে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী, সেই শ্রেণীর যে সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা সে সিএসপি হবে, সেই সিএসপি পরীক্ষা দিতে গেলে প্রথমেই 100 নম্বরের পরীক্ষায় সে পিছিয়ে থাকবে। তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, মধ্য কৃষকের বাস্তব সমস্যা এবং কৃষকের সমস্যা, এই তিনটা একাকার হয়ে এই যে নিউ কলোনিয়াল উর্দু ভাষার আক্রমণটা ঠেকিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু তাহলে আজকে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো কেন? আমাদের নতুন সমস্যা নিয়ে আলাপ করবার কথা। সেই ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম গেছে, কলোনাইজাররা গেছে 1948 সালে, 72-71 সালে নিউ কলোনাইজাররা গেছে, পাকিস্তানিরা গেছে। আজকের আলোচনাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে এই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে মেলা লোকজন আছে, খুব গর্ব করে বলে আমার ছেলেটা না বাংলা ঠিক মতো বোঝে না। এইটা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষের অহমিকা কিংবা মূর্খতা হিসেবে দেখবেন, নাকি সে কলোনিয়াল রাজনীতি, কলোনিয়াল ব্যবস্থা যে সংস্কৃতি আমাদের জন্য রেখে গেছে তার একজন নিরন্তর ভিকটিম হিসেবে দেখবেন? কিংবা আমরা যখন বলি
ইংরেজিটা তো শিখতেই হবে, কারণ এটা আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি আমার একটা ছোট্ট আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমাদের দম্পতির দুটো সন্তান আছে। একটা সন্তান তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গ্রেড 4-এ পড়ে। একটা আন্তর্জাতিক ফুটবল হচ্ছিল, সেখানে ল্যাটিন আমেরিকার একটা টিম সেইটাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তা আমরা একসাথে দেখছিলাম। তো ল্যাটিন আমেরিকান টিমের যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তার যে ক্যাপ্টেন, সেই ক্যাপ্টেনকে যখন বক্তৃতা দিতে কিছু একটা কমেন্টস করতে দেওয়া হচ্ছে, তখন সে তার ভাষায় কথা বলছে, ল্যাটিন আমেরিকান একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের ছেলে আমাকে বারবার বলছে, বাবা উফ বুঝতে পারছি না, ইন্টারন্যাশনাল গেম, এটা তো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে না কেন? তাই আসছি, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ? ওয়াজ ইংলিশ। নগগের মেলা রিফ্লেকশন এই কথাটার মধ্যে, এই যে এই বাক্যটার মধ্যে আছে। দেখবেন এই যে পার্টিকুলারলি তার শেষ বইটা যেইটা মৃত্যুর পরে ডিকলোনাইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মধ্যে এই উদাহরণ নাই। বাট এই রকম কখন আমরা আমাদের ভাষাটাকে মনে করি স্থানীয়, লোকাল আর রিজিওনাল, আর ঔপনিবেশিকদের ভাষাটাকে বলি ইন্টারন্যাশনাল। ইংরেজি তো একটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ইংলিশ। এই যে লিঙ্গুইস্টিক কলোনিয়ালিজম, লিঙ্গুইস্টিক ইম্পেরিয়ালিজম, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে যে শিকার আমরা। ওই যে আমার যেই ছাত্রীর মা বলে, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা বাংলাটা না, এবং বলে যে খেয়াল করবেন দীনতা হিসেবে বলে না, বলে একটা অহংকার হিসেবে, অর্থাৎ রুলিং ক্লাসের ভাষাটা সে জানে, গরিবের ভাষাটা সে জানে না। কিংবা কলোনিয়ালিজম কীভাবে আছে এখনো পর্যন্ত আমাদের সমাজে প্রায় 80% পরিবারের মধ্যে, বৃহত্তর বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে কি বলি আমরা? আমরা বলি বিয়ের সময় বা সন্তান হওয়ার সময়, সন্তানটা কি হচ্ছে, মেয়ে না ছেলে, আমরা বলি কালো না সুন্দর। এটা ভীষণ পলিটিক্যালি প্রবলেম্যাটিক একটা ইস্যু। এই যে কালো মানে হচ্ছে অসুন্দর, সুন্দরের উল্টা তো অসুন্দর, কালোর উল্টা তো হোয়াইট হওয়ার কথা। কিন্তু আমি অর্থাৎ সুন্দর এবং সাদা ইজ সিনোনিমাস। দিস ইজ কলোনিয়ালিজম, দিস ইজ ইম্পেরিয়ালিজম। এই অর্থাৎ আমার সময় খুব শেষ, শুরু করবার আগে আসলে আলোচনাটা মাত্র শুরু হয়েছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে কলোনিয়ালিজম শুধু আমরা শুধু ভাষার মধ্যে নাই, শুধু হিস্ট্রিওগ্রাফির মধ্যে নাই, হ্যাঁ, শুধু এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যেই নাই, গোটা পলিটিক্যাল থটসের মধ্যে আছে। আমরা প্রতিদিন যে বলি যে 2টা স্বাধীনতা হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে ম্যাকলের সিআরপিসি আছে, যে ম্যাকলের সম্পর্কে আমরা আলাপ করলাম, তার প্রণীত আইন তো আমরা এখনো চালাচ্ছি। তার মানে আমাদের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক মননের মধ্যে, তার সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মধ্যে কলোনিয়াল ভাষা, শিক্ষা এবং হিস্টোগ্রাফির যে রাজনীতি, সেটা প্রায় পরিপূর্ণভাবে বহমান আছে। সেইটাকে ফাইট না করে, তার বিরুদ্ধে নিজের ভাষার আইডেন্টিটি তৈরি না করে, নিজের ভাষাকে শক্তিমান করে না তুলে, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হিসেবে উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে বাংলা ভাষার প্রবর্তন না করলে, অর ফর দ্যাট ম্যাটার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যার যার মাতৃভাষার চর্চা করতে না পারলে, ইউরোপিয়ানরা বক্তৃতা দিয়ে যাবে, আমাদেরকে শুনতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে তাদের চিন্তার দাস হিসেবে আমাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকবে। ফলে আমি এই কথা বলেই শেষ করতে চাই যে আমাদের এই অঞ্চলে দুবার আমরা স্বাধীনতা লাভ করলেও রাজনৈতিকভাবে ভূখণ্ডের দিক থেকে কিন্তু যেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক চিন্তা এদেশের শাসক শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে আছে, সেটা এখনো পর্যন্ত ম্যাকলে সাহেবদের ব্রাউন সাহেবরাই আছেন। আমাদের একদিকে সামাজিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পর্যায়ে সেটা লড়াই করতে হবে, আর দিকে রাজনৈতিকভাবে এই ম্যাকলে সাহেবদের নাতিপুতিদের সরকার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এই রাষ্ট্রপাটের বিরুদ্ধে নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য অনুযায়ী লড়াই করে
সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করতে হবে, এই এজেন্ডা বাংলাদেশের সামনে ঐতিহাসিকভাবে উপস্থিত। সেইটার মধ্যে আপনারা যদি থাকতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে এই নগরীর সংক্রান্ত সেমিনার করে আপনাদের বা আমাদের কিছু উপকার হয়েছে। আপনাদের ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ জনাব নুরুল কবিরকে তার এই ভীষণই রাজনৈতিকভাবে সিগনিফিক্যান্ট, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে। যেরকম ওনার শেষ বাক্যটা একটুখানি কোট করতে চাই যে আমরা যদি আমাদের মননে এই কলোনাইজেশন দূর না করতে পারি, এবং গোগি আমাদের খুব রাইটলি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে হুজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডু উই ট্রাস্ট, হুজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডু উই স্পিক, এবং এই ডিকলোনাইজেশন অফ দি মাইন্ড মাস্ট বি আ লিঙ্গুইস্টিক রেবেলিয়ন। আমাদের মননের এবং মস্তিষ্কের ডিকলোনাইজেশন যদি না হয় এবং সেটা ভাষিক রাজনীতিকে খণ্ডন করার মাধ্যমে যদি না হয়, তাহলে বোধহয় আমাদের এই যেটা গুগির ভাষায় প্র্যাকসিস, হ্যাঁ, পলিটিক্যাল প্র্যাকসিস, লিঙ্গুইস্টিক প্র্যাকসিস, এবং ইটস নট জাস্ট একটা ওই লিঙ্গুইস্টিক প্র্যাকটিস, দিস ইজ বেসিক্যালি দি কোয়েশ্চন অফ আওয়ার existence, this is the major question of our identity. তো সেই জায়গায় যদি আমরা ডিসম্যান্টেল না করতে পারি কলোনাইজারদেরকে এবং তাদের আইডিয়াকে, তাহলে বোধহয় আমরা শুধুই মাত্র এই সেমিনারের মাধ্যমেই মানে সেমিনারের মধ্যেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আরও একবার ধন্যবাদ জনাব নুরুল কবিরকে এবং এখানে যারাই উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে। আশা করি আমরা নোট নিয়েছি এবং যে প্র্যাকটিসের কথা বারবার গোগি এবং আমাদের আজকের ফিচার্ড স্পিকার জনাব নুরুল কবির বারবার তার কাজের মধ্য দিয়েও দেখিয়েছেন যে কী করে নিজের আইডিয়া এবং ভাষার যে গুরুত্ব সেটা চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে হয়, এবং ডিকলোনাইজেশন সবসময় নিজের মনন এবং মস্তিষ্ক থেকেই শুরু করতে হয়, সেটা যেন আমরা নিজের প্র্যাকটিসের মধ্যে দৈনন্দিন কোটিডিয়ান চর্চার মধ্যেও নিয়ে আসতে পারি। এই আশা ব্যক্ত করে আমি এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। প্রত্যেকে আরও একবার ধন্যবাদ। So thank you so much, Mr. Nurul Kobir, for your featured speaker session, and Tina Nandi for chairing the session. Can I now request our head of the department, Ms. Arifa Goni Rahman, on the stage, please, to hand over our token of appreciation. First of all, Ms. Arifa is going to hand over to our featured speaker, Mr. Nurul Kobir. Now I would like to request to hand over to our session chair, Ms. Tina Nandi. Thank you so much, Ms. Arifa Goni Rahman, the session chair, and Mr. Nurul Kobir for this wonderful session. You can take your seat in the audience, please.